إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، فما زلنا مع قراءة شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ محمد بازمول حفظه الله جل جلاله. قد وقفنا فيما مضى عند الناقض السابع، وكما في عادتنا نستمع إلى قراءتكم إن شاء الله. أخ qu'est-ce que la mémorise Yassine, tu as appris le texte maintenant? Abdallah لا الله أبو فوزان du début. نعم. قال المصنف رحمه الله: يعلم أن من أعظم عشرة مواقف. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع قف حسن واصل. الرابع من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، وهو الكافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. السادس ولو عمل به عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، بارك الله فيك. طيب، إذن أزلنا مع الناقض السابع، ألا وهو السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. وشرعنا في ذكر بعض أنواع السحر، ذكرت في كتاب لأبي عبد الله فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي يعني من قد توفي
في القرن السادس تقريبا، وذكر بعض أنواع السحر. يعني قال إن أنواع السحر ثمانية. وذكرنا كم؟ نعم 4 منها. طيب، يقول النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية. الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. طيب. Donc on avait commencé à évoquer les 8 genres de sihr, de choses que l'on peut appeler sihr dans la langue arabe. Car pour ceux qui étaient là au début, on avait dit que al-sihru fi al-lugha dans la langue arabe wa ma khafiya wa latufa sababu, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché et dont la cause est secrète et dissimulée, on peut l'appeler sihr dans la langue arabe. D'accord? Donc on a le côté linguistique, on a aussi le côté religieux de sihr. On a vu que religieusement, il y avait 2 types de sihr. D'accord? Religieusement, il y a 2 types de sihr. Il y a celui qui est de l'ordre du kufr et celui qui n'est pas de l'ordre du kufr. D'accord? Et donc le cheikh, ici, Fakhruddin al-Razi, a commencé à mentionner chez lui 8 genres de sihr. Des choses qui peuvent être appelées comme étant sihr dans la langue arabe. Vous voyez? On avait vu que, par exemple, les répercussions que peuvent avoir les émotions, les esprits des gens, hein, les âmes, eh bien ces effets, ces conséquences-là peuvent rentrer dans le terme sihr dans la langue arabe. On avait vu aussi, bien sûr, notamment la croyance qu'avaient les Chaldéens, hein, ou les Kushdaniyoun, par rapport aux étoiles. Là, il n'y a pas de doute que c'est du kufr. On avait vu quoi encore? Le 3e genre, c'était l'isti'ana bil arwah al-ardiyya, hein, le fait d'avoir recours au djinn. Bien sûr, ça rentre dans le sihr, ça. C'est quelque chose qui est dissimulé, qui est caché. Et la 4e sorte, يعني التخيلات. التخيلات, comment on avait traduit, les magies hallucinatoires, hein, qui trompent le regard des gens. Et certains parmi les ulama disent que ce type de sihr, eh bien, concerne celui des sorciers de Pharaon. Des sorciers de Pharaon qui sont venus avec ce sihr-là, qui est un sihr en fait hallucinogène ou hallucinatoire, hein, qui fait halluciner en fait les gens qui assistent à cette chose. الآن الخامس من السحر الأعمال العجيبة. Il dit 5e sorte de sihr, les actions étonnantes, d'accord, qui apparaissent par le biais ou en utilisant des machines fabriquées et qui a un lien avec la technologie, l'ingénierie. D'accord? L'ingénierie, la technologie, toutes les sciences qui sont liées à la technique, à l'ingénierie, etc.
Il dit كفارس, comme un cavalier sur un cheval et qui a dans sa main bourq, une trompe, ou une trompette, ou un corps, quelque chose dans lequel on souffle, hein, bourq. En français, on dit un corps, C-O-R. Et ce cavalier, à chaque fois que une certaine heure de la journée arrive, eh bien, il va souffler dans la trompe, sans que personne n'actionne la chose. Donc là, on parle en fait d'une machine, en fait, d'accord? On parle d'une machine qui a été fabriquée par l'homme. Ils ont fabriqué un cavalier avec un cheval. Ce cavalier porte un corps dans sa main. Et au même moment dans la journée, la machine se met en marche et il souffle dans la trompe. D'accord? Aujourd'hui, c'est une chose pour nous. On sait que voilà, il y a un mécanisme derrière, etc. Il y a un système électrique ou un système, ce que tu veux. Donc pour nous, c'est plus du sihr à notre époque. Mais à l'époque des cheikhs, de Ar-Razi, au 6e siècle, c'était quelque chose de. Ils ne savaient pas comment ça marchait. Donc quand ils voyaient ça, ils disaient, ah, ça c'est du sihr. Comme il y a peut-être 200 ans, ou moins, je ne sais pas, lorsque la télévision venait juste d'être créée, ou la radio venait juste d'être créée, les gens, quand ils ont découvert la radio, ils ont dit, ah, c'est comment, subhanallah. La personne, elle parle, elle est au Japon, nous, on est aux États-Unis, on entend du Japon. Voilà, on est fait Saoudia ou autre, hein, on l'entend, subhanallah. Pour eux, ils ne comprenaient pas comment ça marchait. Les ondes radiophoniques, ils ne connaissaient pas tout ça. D'accord? Donc, il dit les chers, ce genre de trouvailles et d'ingéniosité scientifique et autres, peut rentrer dans ce terme-là, sihr. Surtout si on ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne. ثم يقول ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل أو المخايل قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. Puis il dit, et par exemple, on a aussi les sculptures ou les images qui étaient faites donc à l'époque de Cheikh par les Roum, d'accord, les Romains ou les Nasara à l'époque, les Nasara de l'époque, que ce soit les catholiques ou les orthodoxes, on les appelait les Roum, d'accord, et aussi les Hind, les Indiens d'Inde. Ces sculptures étaient tellement bien faites que celui qui les voyait n'arrivait pas à faire la différence entre l'image et un vrai être humain. Ils ne savaient pas comment ils arrivaient à faire ces choses-là. Vous voyez? Ils ne savaient pas comment ils arrivaient à faire ces statues, hein, ou ces images qui ressemblaient presque trait pour trait à un vrai être humain. Hein, il se peut que quand ils voyaient l'image ou la statue, qu'ils aient vraiment l'impression que la statue était en train de rire, par exemple. L'expression était tellement bien faite et bien reproduite qu'ils croyaient vraiment que la statue était en train de rigoler ou de pleurer. Ils arrivaient à voir si la statue avait des pleurs de tristesse ou des pleurs de joie. Tellement c'était précis et daqiq. Les détails étaient vraiment incroyables. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils n'avaient pas l'habitude. Pour eux, c'était du sihr. إلى أن قال نعم, jusqu'à ce que il dit que ces visages-là avaient des répercussions vraiment extraordinaires sur l'imagination, sur l'imaginaire. Et certains ont dit que la sorcellerie des sorciers de Pharaon rentre un peu dans ça aussi, rentre dans cette catégorie-là. Mais Allahu A'lam, c'est plus dans la 4e catégorie, même s'il n'est pas interdit que la magie des sorciers de Pharaon rentre dans les 2 catégories. C'est pas interdit. Non, il se peut qu'il y ait donc
une illusion, hein, le fait de tromper le regard des gens, en même temps par le biais justement de certains outils, certaines machines, hein, qui existaient à l'époque. Allahu a'lam. قلت أي الإمام ابن كثير قال في تفسيره قلت يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. Il dit l'imam Ibn Kathir, parce que faut savoir que l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, a mentionné ces huit catégories-là qu'a cité Ar-Razi. Il dit certains exégètes ont dit que les sorciers de Pharaon, justement, ils ont pris l'initiative de prendre des cordes, hein, et des bâtons, hibal, ici, des cordes et des bâtons, et ils ont mis à l'intérieur de ces cordes et de ces bâtons zi'baq. Vous savez c'est quoi zi'baq? Le mercure. Tu as le livre, frère. Je l'ai aidé. Mais c'est bien traduit. Le mercure. Bon, c'est quoi le mercure? C'est pas écrit ça. C'est quoi le mercure? Comment? Une roche? Non. Hein? C'est un élément chimique. C'est un élément chimique liquide. Liquide de couleur argentée. C'est le mercure. Hein? Bien sûr que c'est nocif. C'est très nocif. Ça devient solide à moins 39 degrés à peu près. Quelque chose comme ça. Le mercure. À l'époque, il y avait beaucoup de mercure dans les piles, les batteries et tout. Et ça a été interdit après. Mais ce mercure-là, il peut avoir des effets. D'accord? Et donc ils disent qu'ils ont mis du mercure dans des cordes et dans des bâtons jusqu'à ce que ces cordes et ces bâtons se sont mis à se plier tout seuls, à se contorsionner, à bouger, comme s'ils rampaient par terre. À cause justement, ou grâce à ce mercure-là qui était à l'intérieur de ces objets. Jusqu'à ce que ceux qui voyaient ça, même Moussa alayhi salam, il les voyait en train de bouger. D'accord? قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. Après, il donne encore d'autres exemples. Al-Razi, il dit que fait partie de ce genre de sihr, la fabrication des boîtiers d'horloges, les boîtiers des horloges, les boîtiers des montres. D'accord? Au début, quand ça a été créé, c'était quelque chose vraiment d'inconnu. D'accord? Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de très très sophistiqué, subhanallah. La boîtier d'une horloge. Quand tu regardes l'intérieur, hein, c'est pas n'importe qui arrive à vraiment connaître le système et à le maîtriser. Il faut savoir que Cheikh Al-Albani ta'ala, était dans l'horlogerie justement. Et de là vient sa précision, hein? Et l'amour du détail. Il rentre dedans également, il dit la science jar al-athqal, la science concernant le fait de tirer des poids très lourds bil alat al-khafifa, avec des outils qui sont très légers. Vous ne comprenez pas ça? Comment on arrive à tirer des poids très lourds avec des outils qui sont très légers? Pour eux, c'était quelque chose de très choquant, de très étonnant. Non. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابا معلومة يقينية الآن الحمد لله قد عرفنا الأسباب بيقين من اطلع عليها قدر عليها الحمد لله. Il dit Al-Razi, mais en vérité
il ne convient pas que l'on considère tous ces exemples-là comme faisant partie du sihr, car les causes et le fonctionnement, yani, quelque chose de connu de manière certaine, taïeb, et celui qui les étudie et qui les connaît, yani, il arrivera à reproduire ce genre de choses. Donc en vérité, ça sort du coup, celui qui en connaît les causes, du coup, ben, ça sort un peu de cette appellation-là qui est السحر. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية أمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية أو خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم وأما الخواص فيهم أو الخواص عفوا فهم يعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم من باب الدعوة كانوا يحتالون لكن قالوا يعني نحن نحتال يعني من أجل الدعوة من أجل شمل أصحابنا على ديننا فيرون ذلك سائغا لهم جائزا. Puis il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah fait partie de ce type de sihr également les ruses qui ont été faites par les Nasara à l'encontre des awam, des gens qui sont peu cultivés et qui ont peu de science parmi eux, en leur montrant notamment al-anwar, des lumières comme cela s'est produit concernant une église qui se trouve à Fil-Quds, vous voyez, en Palestine, une église qui s'appelle Qumam al-Kanisa, Qumam, subhanallah, ismuha Qumam. C'est quoi Qumam? C'est la poubelle, non? La poubelle, les déchets. Qumam. Ismuha Qumam al-Kanisa. Peut-être que le nom d'origine, c'est pas celui-là. Allahu a'lam. Comment ils ont traduit? L'église, l'histoire de l'église. Les lumières, tout ça. Plus fort, plus fort. Attends. Voilà, c'est ça. Tu peux lire toute la phrase, s'il te plaît, toute la phrase. Alors, ce qui leur montre en faire une lumière comme l'affaire de l'Église, de la résurrection, ils font en Jérusalem, des Russes qui utilisent pour faire entrer en cachette des lumières dans l'Église et allumer cette lampe par une technique cachée qui fait valoir pour que des gens de la masse parlent. Non. Ils ont traduit par Qiyam. Vous avez remarqué, ils ont traduit par Qiyam, l'église de la résurrection. Mais dans le texte, c'est Qumam. Et Allahu A'lam, le nom d'origine, c'est ça en fait, Qiyam. C'est Qiyam le nom d'origine. Hein? C'est ça. Kanisat al-Qiyam. Vous avez compris que il faisait rentrer en cachette du feu dans l'église, ils allumaient donc ces bougies-là, et les gens ils savaient pas comment, en fait, comment il y avait des lumières, toute cette lumière dans la bougie. Pour eux, c'était peut-être des anges ou que sais-je, alors qu'en fait, c'était juste, ils avaient juste allumé ces bougies. Quant au al-Khawas plutôt, yani les gens qui étaient au courant de tout ça. Ils reconnaissaient, ils disaient, c'est vrai, c'est nous qui les allumions et tout, mais ils disaient que c'était fait afin de rassembler les adeptes sur leur religion, afin de rassembler les adeptes
sur leur religion. Donc ils ont vu que c'était permis de faire ça, permis de ruser, hein, de faire des choses avec ruse, cachées, afin de ramener les gens à leur religion. يقول الشيخ وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. طيب يدخلون في عداد أو في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Il dit les Nasara qui faisaient ce genre de choses, ce genre de ruse, juste pour attirer les gens dans leur religion, eh bien, les ignorants, stupides, parmi les adorateurs de la secte Al-Karramiyya. En islam, il y a une secte que l'on appelle Al-Karramiyya. Par rapport à leur gourou, qui était Muhammad Al-Karram. Et c'est une branche de Al-Murji'a. Al-Karramiyya, c'est une des branches de Al-Murji'a. D'accord? Ceux qui disent, par exemple, que la foi, c'est une simple parole. Ou que la foi, c'est juste le fait de reconnaître l'existence d'Allah. Ou ceux qui ont fait sortir les œuvres et les actes de la définition de la foi. Donc ces gens-là, c'est les Murji'a. D'accord? Al-Karramiyya, c'est une de leurs branches. Et donc, eux, ils voient qu'il est permis d'inventer des hadiths. Il est permis d'inventer des hadiths fi al-targhib wa al-tarhib. Donc, al-targhib wa al-tarhib. Quand on pourrait traduire par la carotte et quoi? Et le marteau. La carotte et le marteau. Targhib, le fait de donner envie à la personne. Parce que tu veux inciter, encourager la personne à faire des bonnes œuvres. En arabe, on dit targhib. Et au contraire, lorsque tu veux faire peur à la personne, lorsque tu veux intimider et mettre un coup de pression à la personne, on dit tarhib. D'accord? Et dans la da'wa, il y a cette façon de faire qui est tarhib ou tarhib. L'imam, le khatib, il faut qu'il fasse des prêches en donnant espoir aux gens, en leur parlant de la récompense d'Allah, du Jannah, du pardon d'Allah, etc., etc. Mais il faut qu'il fasse aussi des prêches sur la colère d'Allah, sur l'enfer, le châtiment d'Allah, etc. Donc il faut qu'il navigue entre les deux, targhib ou tarhib. Et eux, donc, ils disent qu'il est permis, dans ce domaine-là du targhib ou tarhib, d'inventer des ahadiths. Et donc, ils rentrent dans le nombre de gens au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment volontairement sur mon compte, qu'il prenne sa place en enfer. وكذلك ذكر الشيخ قصة أخرى يقول في أيامنا نحن جاء خبر مدعوم بشريط مسجل عن ظهور العذراء مريم العذراء عن ظهور العذراء فوق كنيسة الوراق بمصر. هناك كنيسة أخرى لكن بمصر اسمها كنيسة الوراق في مدينة جيزة. مدينة في مصر جيزة. نعم. في هذه المدينة كنيسة اسمها الوراق، وتبين أنها باستخدام جهاز يظهر صورة شعاعية ثلاثية الأبعاد، وهذه هي حيل النصارى في كل عصر تتطور بحسب عصرهم أو عصورهم. Et ici, en bas, ici,
un autre exemple des ruses des Nasara, pour faire croire aux gens qui sont sur la vérité, etc. Il dit de nos jours, donc cela s'est passé, je pense, il n'y a pas longtemps, l'information qui a été appuyée par un enregistrement vidéo, dans lequel on verrait la Vierge, Al-Adra, Maryam, la mère d'Isa alayhi salam, au-dessus d'une église d'Égypte qu'on appelle l'église de Al-Warraq. Mais plus tard, il a été confirmé et apparu qu'en vérité, ils ont utilisé une machine qui projette une image en 3 dimensions. Une image, un hologramme en 3 dimensions. Cela a été prouvé. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, les Nasara, ils essayent de faire des choses pour embrigader un maximum de disciples. Non. Donc à chaque fois, leurs ruses, elles évoluent bien sûr. Aujourd'hui, c'est les hologrammes. Avant, c'était juste le fait d'allumer des bougies. Allah al-Musta'an. ثم ذكر ها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنهم سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة. هذا الطائر كان حزين الصوت وضعيف الحركة وقد سمع صوته، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكر من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنع طائر هذا الراهب على شكل هذا الطائر الصغير والضعيف، وتوصل إلى أن جعله أجوف، في هذه الصورة جوف، فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها أي بناها هذا الراهب، وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم. سبحان الله. شوفوا أين ذهبوا؟ إلى أين؟ إلى الشرك بالله. وعلق ذلك الطائر في مكان منها، يعلق ذلك الطائر في مكان من تلك الصومعات. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها، كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة، ولا يدرون ما سببه، لا يدرون من أين جاء الزيتون أو جاء هذه الثمار. ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر. آمين. عليهم، يقول الشيخ، عليهم لعنة الله أو لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. طيب. نعم. Puis il cite ici une histoire sur certains moines. Donc il y avait un petit oiseau qui était faible, et donc il n'arrivait pas à se nourrir tout seul. D'accord? Et donc qui faisait
comment on dit, le son des oiseaux, on appelle ça, qui siffle, qui piou-pioute. Vous m'avez compris, d'accord, qui se faisait entendre, et on ressentait dans sa voix, dans le son de sa voix, qu'il était triste et qu'il n'arrivait pas à bouger. Donc lorsque les autres oiseaux l'entendaient, ils ressentaient, subhanallah, de la compassion. Enfin, on imagine qu'ils ressentaient de la pitié et de la compassion pour lui. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait dans son nid des olives, afin qu'il puisse se nourrir. Vous voyez? Et il y avait un rahib, un moine, lorsqu'il a vu ça, il a eu une idée. Il a dit, je vais fabriquer un oiseau. Je vais fabriquer un oiseau de la même apparence que cet oiseau-là. Et il est parvenu à fabriquer un oiseau creux, vide à l'intérieur. Un oiseau, mais vide à l'intérieur. Vous voyez? Et lorsque donc le vent rentrait à l'intérieur de cet oiseau-là, fabriqué, eh bien un son sortait. Comme vous savez, il y a les instruments à vent, justement, qui produisent du son, par le biais du vent qui rentre à l'intérieur, ça crée du son. Donc lorsque le vent rentrait à l'intérieur de cet oiseau-là, ça créait un son. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir fabriqué ça, il s'est retiré et il s'est construit, pour lui tout seul, un monastère. Il s'est construit un monastère. Et il a commencé à prétendre que ce monastère-là a été construit sur la tombe de personnes salihun, des personnes pieuses, mortes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit son monastère au-dessus de ces tombes, soi-disant. Et il a accroché cet oiseau-là à un des endroits de son monastère. Et lorsque l'époque de la récolte des zaytoun, des olives, est arrivée, il a ouvert la porte du monastère, et lorsque le vent rentrait à l'intérieur de cet oiseau-là, eh bien ça produisait ce son-là. Vous voyez? Qui était donc entendu par les autres oiseaux. Donc imaginez-vous, l'oiseau qui ressemble vraiment trait pour trait à l'oiseau d'origine, et qui fait du son qui ressemble en plus au son de l'oiseau d'origine. Donc les autres oiseaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, ils ramenaient dans ce monastère des fruits, des olives pour cet oiseau préfabriqué. Et bien sûr, Nassara et ses compagnons, parmi les Nassara, ne savaient pas tout ça. Et à chaque fois qu'ils venaient donc dans le monastère, ils voyaient toutes ces olives, ils ne savaient pas d'où ça venait. Vous voyez? Donc il les a eus comme ça, d'accord? Et il leur a fait croire que cela était le fruit des miracles, des choses extraordinaires, par rapport au fait qu'il y avait donc ces gens-là, pieux, qui étaient enterrés en bas de l'église. C'est pour ça que ces fruits venaient de nulle part, ou que les oiseaux venaient déposer ces choses-là. Alors qu'en vérité, les oiseaux venaient parce qu'ils croyaient que l'oiseau c'était le même oiseau que le premier. Et les cheikhs de demander à Allah la bénédiction sur ces gens-là. قال الرازي النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. بسم الله. قال واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أثر المغناطيس مشاهد. أثر المغناطيس مشاهد. قلت
يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل على جهلة الناس بهذا الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. Donc il dit l'imam ou Ar-Razi, il dit la sixième catégorie de as-sihr. Il dit l'isti'ana, le fait d'utiliser, il a dit comment ils ont traduit ici, khawas, les propriétés des remèdes. Non. Continue. C'est-à-dire dans les aliments et les bombes. Et les bombes. Ah, les bombes. Non. Des hanettes. Ah, les bombes. Des hanettes, c'est la peinture, non? Tout ce qui est pommade. Donc, l'utilisation des propriétés de certains remèdes, d'accord, qu'ils mettaient dans la nourriture ou tout ce qui est pommade, crème, etc. Taille. Pour la nourriture? Tout. Il dit ici, sache qu'on ne peut renier ses propriétés. Les propriétés de certaines matières, certains aliments, certains remèdes, on ne peut pas les renier. Certaines plantes, à la base des médicaments, c'est des plantes, des feuilles. Il dit également concernant le magnétisme, c'est ça, le magnétisme? La qualité de l'aimant, notamment la qualité de l'aimant, les propriétés magnétiques, hein? Ce qui est lié au magnétisme, c'est quelque chose qui est attesté et qui est connu. Il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, donc rentre dans cette catégorie-là beaucoup parmi ceux qui prétendent être pauvres, hein, al-faqr, ce qu'on appelle faqir, d'accord, et qui arrivent à faire croire aux gens certaines choses, vous voyez, en utilisant justement ces propriétés-là. Et ils prétendent par exemple qu'ils peuvent rentrer dans le feu sans se brûler. Vous voyez, ça se faisait beaucoup avant, à une certaine époque, marcher sur les braises, mais même rentrer dans le feu carrément et tout, ils en sortaient. Mais bien sûr, ils utilisaient des produits, ils mettaient des produits sur eux. Il a été rapporté parmi les salaf, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, justement, qui les a dévoilés. Il a dévoilé. Tu connais la qissa? En résumé, il lui a demandé d'enlever ce produit, non? C'est ça? Et ce qu'il a refusé de faire. Non. Donc, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un jour, pour dévoiler ces gens-là, il a dit qu'il aille se laver, prendre une douche, qu'il enlève tout ce qu'il a comme produit sur lui, et puis qu'il retourne dans le feu pour moi. Bien sûr, il a refusé. Voyez? Ou le fait de tenir des serpents dans sa main, sans qu'il se fasse mordre, ce genre de choses-là. Donc, ces gens-là utilisent ça. Et donc, ça rentre linguistiquement, ça rentre dans le terme sihr aussi, ce genre de choses. Parmi les choses qui sont à la base del muhalat, les choses impossibles. D'accord? قال النوع السابع من السحر تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أو إذا اتفق أن يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة فإذا حصل الخوف ضعفت القوى
الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التمبلة، وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقص، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. La septième catégorie que l'on peut appeler sihr, تعليق القلب. تعليق القلب. هذه comment? L'approchage du cœur. Approchage du cœur. Donc, le fait que Sahir, le sorcier, prétend qu'il connaît le nom le plus important d'Allah, le nom le plus grand d'Allah, l'ism al-a'zam. D'accord? Et que les djinns lui obéissent. Et que les djinns sont soumis à lui. Ils sont soumis et lui obéissent dans la plupart des choses. Et donc, lorsque Sami', donc celui qui écoute ce sorcier, qui l'entend parler, est quelqu'un qui a une raison qui est faible d'esprit, et qui n'arrive pas bien à distinguer entre le vrai, le faux, etc. Voyez? Donc ces gens-là, lorsqu'ils vont écouter ces sorciers, ils vont y croire. Ils vont croire à ce qu'ils disent. Lorsqu'ils disent non, on connaît le nom d'Allah le plus grand, et que grâce à ça, les djinns ils nous obéissent, ils travaillent pour nous, ils sont à notre service, etc. Donc ils vont y croire et leur cœur va être accroché à ce sorcier-là. Hein? Les cœurs s'attachent. L'attachement du cœur. L'attachement du cœur. Et donc, il ressentira même dans son cœur de la crainte envers ce sorcier. Il va ressentir de la crainte, de la peur, même de la terreur. Parce qu'il sait que, il croit que ce sorcier-là peut lui faire du mal. Vous voyez? Et lorsque cette crainte existe chez la personne, eh bien, ses forces sensorielles vont diminuer. C'est ça? Ouais, ça S'affaiblissent. Ses capacités sensorielles vont s'affaiblir et diminuer. Et lorsque ces capacités sensorielles de perception diminuent, à ce moment-là, le sorcier fera ce qu'il veut de lui. Fera ce qu'il veut de lui. Il dit les cheikh, les kafirs, qultu. Donc cette façon de faire, ce modèle, s'appelle timbala. Comment on traduit la timbala? Timbala. Et cette façon, donc cette méthode, ne va que avoir des répercussions sur les faibles d'esprit parmi les enfants d'Adam. Il y a une science que l'on appelle ilm al-firasa. Ilm al-firasa. Comment? Ouais, al-firasa. Al-firasa, c'est une science qui te permet, lorsque tu regardes l'apparence de quelqu'un, ça c'est une science, le visage d'une personne par exemple, tu regardes le visage d'une personne, tu regardes sa façon de parler, sa façon de bouger, sa façon de marcher, eh bien tu sais comment elle est. Ça c'est une science que c'est pas tout le monde connaît. C'est pas une science non plus exacte à 100%. Là, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don d'Allah aussi. C'est un don d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a un peu la physiologie ou la physionomie. Hein? Quelqu'un qui est physionomiste, c'est quelqu'un qui arrive à savoir comment est la personne rien qu'en la regardant parler ou marcher ou physiquement. Vous voyez? En arabe on dit ilm al-firasa. Ilm al-firasa. Bien sûr on peut se tromper. C'est pas une science exacte.
Non, mais c'est la cité, non. Donc cette science, elle va aider le sorcier à reconnaître justement les gens qu'il peut embrigader, hein, à qui il peut faire croire certaines choses, et les gens à qui il ne peut pas le faire croire. Donc c'est pas n'importe qui va faire ça, le sorcier. Et en général, bien sûr, ils vont aller voir les faibles d'esprit. Hein? Tu verras jamais un marabout, Mamadou Foulane, hein? Il y en a beaucoup à Marseille, ou même un talib, parmi les maghrébins, qui va aller voir un frère salafi pour l'emboucaner, pour lui dire viens, je vais te lire l'avenir. C'est impossible. Parce qu'il sait que toi, ça y est, tu sais que c'est un imposteur, un charlatan. Mais il va aller voir les gens qui, justement, n'ont pas de science, n'ont pas d'ilm, ou les gens qui sont naïfs. Taïeb, parmi les awam, il va aller voir les personnes âgées. Taïeb, etc., etc. Le muhim, il arrive à distinguer. Donc, comme il est expert dans ça, dans ce domaine-là de la physionomie, justement, il arrive à savoir qui est-ce qui va le suivre et qui est-ce qui ne va pas le suivre. Là. واضح. فراسة نعم. أظن بالكسر. فراسة بالكسر. تقول فراسة المعيش في الساحة. في حديث هذا في حديث يعني المهم نكتفي بهذا إن شاء الله. دقيقة. طيب Yacine, tu as retenu quoi du cours d'aujourd'hui? Hein? On a mentionné combien aujourd'hui de... On a mentionné 5, 6, 7, 3. C'est quoi la cinquième, tu te rappelles? Ta'liq al-qalb, le dernier. Le dernier. L'attachement du cœur. Donc l'attachement du cœur, ça. La personne, elle arrive par des ruses et par des procédés, elle arrive à faire que le cœur de la personne soit attaché au sorcier. C'est une forme de sihr. C'est une forme de sihr. C'est comme l'éloquence. Tu vois, celui qui est éloquent, celui qui parle bien, il arrive facilement à convaincre les gens qui l'écoutent. C'est une forme de sihr aussi. Al-balagha. Al-balagha, na'am. Na'am, Soufiane. J'ai appris donc il y a des sihar qui existaient avant. Aujourd'hui, on va dire que c'est tout ça. Non, c'est vrai. On avait donné l'exemple donc de certains jouets, par exemple, des jouets mécaniques qui bougeaient tout seuls. Au début, on ne savait pas comment ça marchait. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus du sihr, tout ça, c'est quelque chose de connu. Donc, c'est pas quelque chose de caché. En fait, sihr, c'est quelque chose, comme on a dit, qui est caché, dont le fonctionnement et la cause est cachée, est inconnue de la personne. C'est ça du sihr. Je ne sais pas comment ça a été fait, comment ça a été fabriqué. D'accord? Ou alors c'est une ruse, comme on fait Nasara, pour ruser, pour embrigader un maximum de gens. Vous voyez? Oussama? Moi j'avais plus une question. Est-ce que ceux qui consomment du stupéfiant, je me vois un peu, du coup il y a des illusions et tout, quand ils consomment des substances, est-ce que ça rentre dans le fait, quand ils ont des illusions et tout, est-ce que ça peut être vu comme du ça? Non, ça rentre pas dans la terminologie. D'ailleurs, on revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière, tu te rappelles? Les magasins qui utilisent, par exemple les boulangeries, qui utilisent des odeurs, qui diffusent des odeurs devant la boulangerie, pour que quand les gens y passent devant, ils sentent l'odeur, ils ont envie d'acheter du pain, d'acheter
des gâteaux, etc. Vous voyez? Là, la baisse. Là, la baisse. Je posais la question et tout. Cheikh Junaid m'a dit ça rentre pas dans l'interdiction. C'est du marketing en fait. C'est du marketing. Il y a pas de drogue en fait. À la limite, si tu me dis, si c'est un produit qui rentre dans le cerveau de la personne et qui la drogue, là c'est autre chose. Mais là, c'est juste lui donner envie d'acheter. Comme ils font dans les centres commerciaux, ils mettent des musiques. Ça donne envie aux clients de consommer des choses comme ça. Ça rentre dans le marketing, Allahu A'lam. طيب. نعم. Donc, c'est quoi la cinquième catégorie, Abdallah, qu'on a mentionné? L'utilisation de certains remèdes. Ça, c'est la sixième. La cinquième, c'est l'utilisation de mécanismes. Non, des choses mécaniques, des trouvailles scientifiques, technologiques, ingénieux, etc. Non. On a donné l'exemple du mercure. Voilà. C'est ça. Alhamdulillah. C'est lourd. Non, c'est liquide. Ouais, c'est métallique. C'est liquide. Après, combien ils en mettaient, Allah A'lam, tu vois. Ouais, dans ces patrons obligés, ils sont Tu sais, ils ont construit des pyramides. Hein. Donc, ils avaient une science quand même. Hein. La magie, en fait. Hein? Il y avait ça, il y avait peut-être les djinns avec eux, Allahu A'lam. Mais Ils avaient une science. le problème, c'est qu'ils disent يخيل إليه. Allah il dit يخيل إليه. يخيل. Le takhayil, c'est une hallucination. C'est-à-dire que c'est pas vrai en vérité. Comme on a dit, les sorciers, ils ne peuvent pas transformer une chose. Et que Allah qui peut faire ça. On a dit le sorcier ne peut pas transformer un être humain en animal. Il ne peut pas transformer un animal en être humain. Il ne peut pas transformer un bâton en or ou de l'or en bâton. Il ne peut pas le faire ça. D'accord? Il ne peut pas transformer un bâton en serpent, c'est pas possible. D'accord? Maintenant, il peut tromper le regard. Il peut faire halluciner les gens. Non, ça, il peut le faire. Soit en utilisant, on a dit des matières, des matériaux, des produits, des substances chimiques et tout. La drogue, il peut utiliser la drogue, pour faire des choses, ce genre de choses. Hein? Ou soit, des tours de passe-passe, comme ils font aujourd'hui au cirque, etc. Tu vois? وهكذا les ulama disent que les Sahara, les sorciers de Pharaon, utilisaient ce genre de procédé. طيب. Je parle de cirque, c'est interdit d'aller au cirque. Non. Il faut savoir que les tours de magie, même si c'est des tours de magie qui n'utilisent ni les djinns, ni le koufr, ni le shirk, juste des tours de passe-passe avec les mains, etc. Hein? C'est pour l'amusement, le cirque à la base. Pour l'amusement, tout ce que tu veux. C'est pas permis. Ça rentre dans le terme sihr aussi. Mais c'est pas un sihr qui est de l'ordre de la mécréance. À la rajah. Même s'il y a des ulama qui disent c'est du koufr. Même ça, c'est du koufr. Ils disent parce que Allah Jalla wa Ala n'a pas détaillé dans le verset. Il n'a pas détaillé, il n'a pas divisé le sihr en deux. Sans parler du cirque, tout ce qu'il y a dedans, la musique, la mixité, les femmes, les choses. Hein? Et après, toi, tu sais pas aussi. C'est peut qu'il y ait des tours de magie faits avec les djinns et tout, tu sais pas, frère. Les Yahoud, les Nasara, ils ont du sihr chez eux aussi, du sihr avec les shayatines et tout. Surtout les Yahoud, frère. Aujourd'hui, comme tu dis qu'il y avait une secte qui disait qu'ils avaient le droit d'inventer des hadiths pour te faire peur, pour t'encourager. t'encourager dans le fait de parler de la VH. S'il y avait un enregistrement vidéo, c'est pas longtemps. Donc jusqu'à aujourd'hui, si on n'a pas une bonne science, on peut se faire du bien. C'est ça? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Je sais que quand j'étais petit, quand j'étais au collège, il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube. Il y avait une femme singe, on dirait, et qui les plus dans tout le monde disait ouais, elle a suivi le Coran, Dieu l'a fini comme
ça. Mhm. Du coup, on avait vraiment peur par rapport à ça, mais Déjà, les vidéos sur YouTube et tout, déjà, faut éviter. Si vraiment il y a une chose qui se passe, mais fantastique, tu la verrais sur TF1 en première page, yani, début des infos, tu vois. Tu vois des vidéos, des fois, je sais pas moi, même chez les musulmans, il y a des vidéos qui tournent et tout, des lions qui parlent, des animaux qui disent Allah, des arbres qui sont inclinés, tu vois, d'ailleurs. Et même chez les musulmans, il y en a, ils sont prêts à faire des montages vidéo, des montages photos, etc., des montages audio, des trafics audio, juste pour, soi-disant pour le buzz, ou même pour avoir l'intention de la da'wah. Là, c'est pas permis. C'est pas permis. T'as vu. Ça éloigne les gens, en vérité, ça éloigne les gens plus de l'islam plus qu'autre chose. Parce que notre plus grand miracle à nous, c'est le Coran. Donc tu dois appeler au Coran, tu dois appeler au Coran, un verset coranique. Tu ne dois pas appeler à ce genre de choses. Comme ils font les Karramiya. Karramiya, ils se disent musulmans. Et eux, c'est pire carrément. Eux, carrément, ils mentent sur le prophète. Ils disent qu'il est permis d'inventer des hadiths. Le prophète, il a dit ça, ça et ça. Et quand tu lui dis, Ya akhi, tu mens sur le prophète? Il dit non, je ne mens pas sur le prophète. Je mens pour le prophète. Akrim le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Agile. J'avais une question par rapport au cercle qu'on a cité. Est-ce que c'est forcément péjoratif? Parce que par exemple, quand tu as dit que quelqu'un qui avait de l'éloquence, qui avait une capacité à bien parler, pouvait, entre guillemets, attirer les gens vers lui. Non, c'est pas forcément péjoratif. Voilà. C'est pas forcément péjoratif. On avait dit aussi que celui qui est attaché à l'au-delà, hein, qui est attaché à l'au-delà, son esprit, son âme, elle a une emprise sur son corps et sur les choses extérieures. C'est-à-dire le simple fait de ressentir des émotions, elle arrive à faire des choses. Et ça a été le cas des gens pieux à qui Allah il a donné un don, à qui Allah leur a donné des miracles, etc. Ils arrivaient à faire des choses que l'être humain à la base ne peut pas faire. Tout ça juste grâce à leur esprit, leur âme, etc. Et à l'inverse, il y a ceux qui sont dans les péchés, etc., qui font des choses aussi. Comme Dajjal. Dajjal, lorsqu'il va venir, va faire des choses extraordinaires. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est dans le haqq? Non. Mais est-ce que ça a l'appellation de cercle? C'est ça que je veux dire. Le fait de. Linguistiquement, oui. Linguistiquement, oui. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais linguistiquement, oui. Religieusement, non. Parce que dans le religieux, tout cerf est interdit. Mais linguistiquement, ça peut rentrer dans ce terme-là. الله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله. Non, parce qu'on a trouvé un mot là. Il parlait de physionomie. Il le pronomme comme Mutambil. Mutambil. Ouais, ça veut dire quoi ça? Le Mutambil, celui qui est expert dans ça, tu vois. Tu vois. Parce que là, il dit فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة. هذا النمط يقال له التنبلة. يعني le fait de faire en sorte à ce que le cœur de la personne soit attaché. Il dit هذا النمط, ce procédé-là, on l'appelle التنبلة. Donc le mutambil, c'est celui qui utilise ce procédé. C'est ça. Allah أعلم. الحمد لله. نكتفي بهذا إن شاء الله. نستمر الأسبوع القادم. Il y a des païens là, des polythéistes qui en Afrique, dans des zones reculées, qui se coupent avec un couteau, ils se font passer le couteau sur la peau, la langue, tout ça. Ça rend un peu. Moi, je ne suis pas expert dans ça, tu vois, je sais pas, ça dépend. Ça peut être fait avec des substances, avec de la drogue, tu vois, ils se droguent, du coup, ils ressentent plus la douleur. Tu vois, ils ressentent plus la douleur. Même parmi les musulmans, il y en a qui le font, hein.
même parmi les musulmans, parmi les soufis et tout, hein, ils se rentrent des aiguilles dans la bouche, dans la tête, donc eux, on ne sait pas, Allah alam, il se peut qu'il y a des shayatines, parce que les shayatines peuvent se mettre entre toi et l'épée, ou entre toi et l'aiguille, etc., pour que tu ne ressentes pas la douleur, c'est possible aussi. Après, nous, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est du sihr. Dans tous les cas, c'est du sihr, il n'y a pas de doute. Est-ce que, quelle catégorie de sihr? Ça, il faut étudier. Ça, ils le savent, eux. Mais nous, Allahu alam. Alhamdulillah. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا كل خير ويبعدنا من السحر ومن هذه النواقض القبيحة. الله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.